चार सी राजे एक सी रानी, पानी दे विच पौण मदानी अपनी कल्ले कल्ले। चले चले बह गए पल्ले पल्ले, चले चले बह गए पल्ले पल्ले, चले चले बह गए पल्ले पल्ले, चले चले ओए ओए बह गए पल्ले। छड़े बंदे दी सुन सरदारी, मास्टर लगिया मैं सरकारी, दिल मेरे नू बोल जे पैंदे वेख के अल्लड़ कुड़ी कुआरी। आ मेरे नाल लाला यारी ले तू मुंदियां छल्ले, चले चले बह गए पल्ले पल्ले, चले चले ओए ओए बह गए पल्ले। बन जा तू मेरे दिल दी रानी, पूरी हो जू प्रेम कहानी, बेशक रहा मैं ठरक पोरदा, दुध च कदे न पावां पानी, आपां दोवें हाणो हानी हो जू बल्ले बल्ले। चले चले बह गए पल्ले पल्ले, चले चले बह गए पल्ले पल्ले, चले चले ओए ओए बह गए पल्ले। बचपन दी अनजान उम्र दे दो साथी रूप ते पाला, इक्को रोटी वाले डब्बे च खाना, कदे हसना कदे लड़ना कदे खेडना, ते खेडदे खेडदे ही दोवें एक दिन अनजान पुणे विच विआह नूं भी खेड समझ के खेड बैठे। पर कुदरत नूं कुछ होर ही मंजूर सी, ते थोड़े दिन बाद ही रूप दे माँ बाप दी मौत हो गई, ते रूप दे भरा भरजाई रूप नूं अपने नाल कनेडा लै गए। कनेडा जाके भी रूप पाले नूं नहीं भुल्ली, ते जवान हुंदियां ही पंजाब आउण बारे सोचण लगी। पर इस तो पहला कि रूप वापस आउंदी, एक होर माड़े वक्त ने रूप नूं घेर लिया, ते रूप दे भरा भरजाई दी एक एक्सीडेंट विच मौत हो गई, जिस नाल रूप पूरी तरह टुट गई, ते उसने कनेडा रह के ही अपने भरा भरजाई दी निशानी सिम नूं सांभण दा फैसला कीता। ते अज 25 साल बाद रूप नूं कनेडा तो वापस भी उसकी भतीजी सिम दी जिद ही लै आई है, क्योंकि सिम नूं पता सी कि भूआ ने मेरी साਂਭ संभाल खातर ही अपने पाले नाल विआह नहीं करवाया। ते आओ हुण देखदे हां ਇਹ हुण पाले नूं ਲੱਭ सकदे ਹਨ कि नहीं, क्योंकि रूप नूं सिर्फ इन्ना ही याद है कि उस दा नाम पाला सी ते सरां वाली दे सरकारी स्कूल च उस नाल पढ़दा सी। ते आओ हुण मिलदे हां सरां वाली स्कूल दे पढ़े कुछ पालिਆਂ नाल। ਇਹ है जी झल्ला नंबर 1 नछत्तरपाल सिंह उर्फ मास्टर पाला सिंह। प्रिंसीपल साहब, आ बोर्ड कट्टण तो पहला तुहानू मेरे ते यारी फेरनी पऊगी, फिर रुख कट सकोगे तुसी। मास्टर सत्तरपाल सिंह जी देखो, मंत्री जी दौरे ते आ रहे हैं, इस दरख्त की वजह करके उन्होंने एंट्री दिक्कत हो सकती है। प्रिंसीपल साहब, मंत्री की एंट्री में जे कोई दिक्कत आउंदी है तां हाँ आ कंध ढाके भी दूर की जा सकती है, पर जेड़ी दिक्कत रुख कट्टण बाद ऑक्सीजन घटण नाल बच्चों की सेहत ते आऊगी, उस दिक्कत बारे भी तो सोचो। सर मैनू लगदा माहौल ज़्यादा खराब हो रहा, तुसी पिछे हटोगे कि आरी वाले भाई साहब आरी लैके अगे आउण। आ भी काका ले आरी दे वड़ दरख्त। रोको, इन्ना पुराना दरख्त किवें वड़ दोगे तुसी? आ खड़ा है, आ रुख नूं कट्टण तो पहला आ आरी मेरी गर्दन ते चलाउणी पएगी। प्रिंसीपल साहब जरा सोचिए सर, मुझे लगता है कि पाला सिंह जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैडम जी, सर जी को बता दो कि पाला सिंह जहां खड़ गया वहां अड़ गया, बस। तेजा सिंह जी, मैनू लगदा मास्टर पाला सिंह जी दा रुखां नाल प्यार ज्यादा ही आ। तुसी नਵੇਂ मास्टर हरनाम सिंह जी, पाला सिंह दा प्यार रुखां नाल नहीं, हिंदी वाली नीलम भैन जी नाल है। अच्छा, और की मेरे प्यार दा बेड़ा गर्क करके ऐसे दरख्त हेठां बैठ के मेरे सामने हिंदी वाली भैन जी नाल हिंदी च गल्लां करदा है, मास्टर पंजाबी दा। पर बच्चे भी तो विरोध कर ही रहे हैं। जदों ये इत्थे बैठ के गल्लां करदे हैं तो बच्चे इन्हां दे पीरियड च मौजां करदे हैं। हुण की हो सकदा है? ये पंगा कित्थों तक चलूगा?
ਉਹ ਛੱਡੋ ਝਗੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੈਸ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਛੜਾ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੁੰਨੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਝੱਲਾ ਨੰਬਰ 2 ਪਾਲਾ ਦੋਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਜਾ। ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਆ ਜੀ? ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਿਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਸਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇਰੇ ਇੰਨਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਖੋਇਆ? ਖੋਇਆ ਹਾਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੰਨਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚ ਖੋਇਆ। ਤੇ ਦਹੀਂ? ਦਹੀਂ ਐਡੀ ਨਕੰਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਮਲਾਈ ਆ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੜ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਐ ਸਮਝ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਕਲਾਈ ਆ ਲਾਲ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਦੋਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਚੜਦੀ ਭੈਣੇ ਬਾਜਾ ਤੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਕੇ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਓ ਮਿਲੋ ਜੀ ਝੱਲਾ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ, ਮਹਾਨ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਕਰਮੀ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਲਓ ਜੀ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਲਮ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਟਕ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਫੱਟੀ ਪੋਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੋਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ? ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਰਤ 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 ਪਾਲੇ ਖੜ ਜਾ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ ਪਤੰਤਰਾ। ਪਾਲੇ ਯਾਰ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਰਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਓ ਯਾਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦੇ ਬਈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦੇ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਜਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ, ਕਰੋ ਨਾਟਕ। 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਹੈ ਯਾਰ। HMT। ਓਏ ਓਏ, ਇਹ ਘੜੀ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਪਾਈ ਆ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਨਾਟਕ ਫੱਟੀ ਪੋਚ। ਦੇਖ ਲਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਇਹ ਰਾਮਪਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਹਰਾਮਪਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਰਾਮੀ। ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭੋਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾਮਪੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਝੱਲਾ ਨੰਬਰ 4 ਹਵਲਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ। ਓ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਨਾਬ ਠੋਕ ਦੂੰ। ਲੈਣੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਨਾ ਚਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ। ਪਾਪਾ ਰੋਟੀ ਲਾ ਦੋ, 11 ਵੱਜ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਝੱਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਔਲਾਦ ਬੰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਝੱਲਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਜਣੀ ਭਾਜੀ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਗਤ ਅਕਾਲ। ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਭ ਠੀਕ ਜੀ। ਬੰਤੇ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਸਿੰਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਵੱਸਦੀ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲਵਾ ਦਿਆਂ। ਬ੍ਰਦਰ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਆਵਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 3 ਜਣੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਆਉਂਦੀ ਹਾੜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਟ ਹਾੜੀ? ਆ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਫਾੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਵਾੜੀ।
ओके फाड़ी आजा भी मुंडे। आ गया। संतरे दी फाड़ी। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चाहे ले ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ। ਓਏ ਐਦੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਲੰਘ ਜੂ ਲੰਘੀ ਤਾਂ ਪਈ ਆ ਸਾਲੇ ਦੀ। ਬਾਪੂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਰਦ ਤੇ ਘੋੜਾ ਹੋਣ ਨਾ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਿਲਣ ਖੁਰਾਕਾਂ। ਬਾਪੂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਟਕਿਆ ਰਹੋ ਦਫਾ ਹੋਣਿਆ ਮੇਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹ ਸੌਂਕਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਦੱਸ ਬੇਬੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜੀ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਐ ਪਾਲੇ ਸਿਓ ਛੜੇ ਦੀ ਬੇਬੇ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਛੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਚੂਲਰ ਹੈ। ਵੇ ਬਚ ਕੇ ਮੋੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਲੌਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬਚਲੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਵੈਰੀਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਟਾਣਾ ਨਾ 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 ਟਨ। ਵੇ ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਏ? ਇਹ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਜੋ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਚੱਲ ਬਸ। ਓਏ ਕਹੂੰਗਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਜੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? ਤੂੰ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਲੇਗਾ ਆਪੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾੜਾਂ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਲਾਖ ਨਰੰਜਨ ਪਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜੇ ਲਹਿਰ ਬੈਰ ਬਾਬੇ ਕਦੀ ਐ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਖੈਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੈਰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲੂ ਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਦੇ ਉਹ। ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਨਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜ। ਓਏ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਗਾਂ ਚੱਲ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਗਾਹਕ ਭੇਜ ਦੇ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਰੱਖੋ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮਿੰਨੀ ਵਿਚੋਲਣ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਬਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਢਾਬਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਦਾਂ। ਹਾਂ ਭੂਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। 1 5 2 ਕਾਜ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ। ਓ ਮਾਈ ਵੈਰੀ ਕੂਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਮਿੰਨੀ ਵਿਚੋਲਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਮੈਡਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਟਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਏ, ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਡ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਿੰਨੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਮਿੰਨੀ ਵਿਚੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਾ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ। ਪਾਲੇ ਦਾ ਫੋਨ। ਹੈਲੋ ਕਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗਾਲੀ ਹੈ। ਓਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗਾਡੀ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾ ਦਾ 4-5 ਨਾਟਕ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਛੇਤੀ, ਆ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਆਈ ਚੰਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਪੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚ ਪੜਿਆ ਪਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ। ਆ ਮੜੀ ਜੀ ਸੌਂਫ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। ਆ ਲੈ ਫੜ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਡਬਲ ਤਾਂ ਦਈ ਜਾਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਡੋਕੇ ਭਾਲਦਾ? ਡੋਕੇ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦਾ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਵੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ? ਪਾਲਾ ਹੈ ਸੱਚੀ? ਵੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ 20% ਪੱਕਾ। ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਅੱਧੋ ਅੱਧ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਨਾਕਾ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਚੱਲ ਮਲਾਈ ਕੋਫਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਲੈ ਫੜ, ਲਿਆ ਪਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਬਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਪਾ ਲੈ ਅੱਖੀਆਂ। ਵੇ ਬਾਜ ਆ ਜਾ ਬਾਜ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਬਈ ਤੂੰ 500 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੁੱਧ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਖੰਡ ਪੱਤੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਕਦ, ਪਰ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਧਾਰ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਮਤਾ ਲਾਉਣੇ ਨਾ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਰਕ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਦਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਪੁਤਲੇ ਖੜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਘੁੰਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਈ ਦੇਖ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਖੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਐ। ਨੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਨੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਭੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਗਿੱਠ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗਿੱਠ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਰੋਟੀ ਹਜਮ। ਤੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੈ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਜਾ, ਐ ਕਰ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੂਸ ਕਰ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਝੋਲੇ 'ਚ ਫੱਟੀ ਜੀ ਪਾ ਲਈ। ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਕਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਾਲੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥਣਿਆ। ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਕਾਲਿਆ, ਓਏ ਜੇ ਮੂੰਹ ਚੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਚੱਜਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਓਏ ਹੁਣ ਥੋਡੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਘਿਓ 'ਚ ਤੇ ਸਿਰ ਕੜਾਏ 'ਚ। ਵੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆ, ਵੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸੱਚੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੂ। ਕਿਹਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਏ ਹਾਏ 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 ਨਜ਼ਾਰੇ, ਕਸੀਨੋ, ਬਲੈਕ ਲੇਵਲ ਦਾਰੂ, ਪੱਬ, ਹਾਏ ਟੰਟਾ ਡਾਂਸ, ਬੀਚ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੋਰੀਆਂ। ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ? ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਲਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੌਜ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ? ਬੇ ਮੌਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋ ਲਾਉਂਗਾ ਹੱਥ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਲੈ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੈਲਫ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਾਲਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਫਰੋਲੇ ਪਾਲਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈ ਬਿੱਲੂ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਸ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ। ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਢ ਲੈਨੇ ਆ। ਬਸ ਬਾਈ
ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਥੇਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬੁੱਧਿਆ। ਮੈਂ ਰਹਾ 95 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ 99 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਫਰੋਲਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ ਰਾਮਪਾਲ ਪਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਾਸਟਰ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਹੋਰ ਪਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੁੱਧਿਆ ਯਾਰ ਪ੍ਰੇਮਪਾਲ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਪਾਲਾ ਦੋਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪੇਕੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖ ਲੈ ਠਰਕ ਭੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਬਸ ਬਸ ਆਹ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਸਮਝ। ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੂ ਕਿੱਥੇ? ਓਏ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੰਚੂਰ ਚੋਂ ਲੱਭੂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸਵੇਰੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਕਿਉਂ ਓਏ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਿਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋੜਤਾ। 200 ਰੁਪਿਆ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ 500 ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਕੀਮ ਖੜਾ ਬਕਸੂਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। 500 ਰੁਪਏ ਮੰਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਦਾਖਲ ਰਹੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ 200 ਰੁਪਿਆ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤੇ 500 ਆ ਹਕੀਮ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ 700 ਦਵਾਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਆਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਧੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇਹ ਆਲਾ 700 ਰੁਪਿਆ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ। ਚਾਰ ਘਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਇਆ ਵਾਂ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਪਾਈਆਂ ਪਾਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਆ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਲਓ ਜਨਾਬ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਵੇ ਥਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਐ ਸੱਚੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜੇ ਜਨਾਬ। ਆ ਖਾ ਲਓ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੁੱਤੇ ਗਏ। ਓ ਗੋਰਿਆ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਆਊ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਊ? ਇੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਮੋਹ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆ, ਰੋਸ ਬੈਂਦੀ ਆ ਜਨਾਬ, ਰੋਸ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਦਿਲ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਧਵਾਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾ ਯਾਦ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਮੈਡਮ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਨਾਬ, ਅਰਚਾਨੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਕੋਪਸ।
हेलो हेलो कॉप्स। ਹੈਲੋ ਓ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਨ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਮਿਲੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੈਸ ਯੈਸ ਕਮ ਔਨ ਵੇਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਖਾਨੀ ਹੈ। ਗੋਰਿਆ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਚੱਕ ਲਾਚਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣੀ ਆ। ਸਾਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ ਜੀ 2 ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਚੋਰੀ ਉਹ ਚੋਰ ਫੜ ਜਣੇ। ਓਏ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਚੋਰ ਵੀ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ बस अंकल जी ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗੀ। ਓ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਪਾਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਾਈਲ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰ ਗੱਲ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸਰ। ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ? ਕਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਆ ਹੌਲਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ। ਓਕੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜਾਓ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦਾ। ਓ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਬੈਠਿਆ? ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਂਟੀ ਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਛੜਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਆ ਪਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ, ਆ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਲਾ ਦੋ। ਯਾਰ ਪੁੱਤ ਯਾਰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੀ, ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਭਣਾ। ਮੈਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ। ਪਾਪਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ? ਓਏ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆ ਇਕੱਠਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਾ ਪੁੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਆ ਦੂਜਾ ਖਿਲਾਰਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੀ ਯਾਰ। ਓਕੇ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੈ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਸਕੀਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਯਾਰ ਬੰਟੀ
ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਵੇਲਣਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਾਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਲਾ ਦਿਓ ਰੋਟੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਈ। ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ। ਆ ਚੱਕ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਹੀਰ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਸਟਾਫ ਰੂਮ 'ਚ ਜੀ। ਆ ਚੱਕ ਰਾਂਝਾ ਚੱਲਿਆ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵੰਜਲੀ ਸੁਣਾਉਣ। ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ। मैडम जी, मैंने जो आपके साथ वो ब्याह वाली बात की थी, फिर क्या सोचा आपने उसके बारे में? वो शादी वाली बात? हाँ। नहीं, सॉरी। ले तुमको बोली है शोरी बांग रखी। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? मतलब ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ धक्के नाल ही ब्याह कराउण नूं फिरदा है। अगर आपके घर वालों से कोई बात करने की बात है तो वो मैं कर लूंगा। नहीं मास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सारे फैसले अपने होते हैं। माना कि हर फैसले आपके हैं, लेकिन अपने फैसले बदले भी तो जा सकते हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਰੰਤਰ ਹਾਰ ਗਏ। मनन वाले दिन तो चम्मी नहीं। अरे मास्टर जी, आपने तो जिद ही पकड़ ली है। चलो मान लो, मैं शादी के लिए मान भी जाती हूँ, तो बच्चों का क्या? उनको कौन संभालेगा? ये कौन सी बड़ी बात है? बच्चे तेजा और हरनाम संभाल लेंगे। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, काबर लाऊं जमुना से मटकी। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਟੰਬੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿਛ। अगर आपने आज ना कर दी ना, तो फिर आज से ये दाना पानी की सांझ खत्म। अरे बाबा, आप तो नाराज हो गई। चलो मेरी तरफ से भी हाँ है। बस यही समझाने की तो मैं कोशिश कर रहा था। शादी पे जाएंगे, लड़का लड़की को शगुन डालेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। साथ बना रहेगा हमारा, और शामो माई भी खुश हो जाएगी। उसकी बेटी की शादी है। बाकी आपने जो बच्चों की बात की, एक पीरियड की तो बात है मैडम। ठीक है, वो तेजा और हरनाम संभाल लेंगे। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਬਿਗ ਬੁਗ ਜੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਵਰਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਗਏ? ਹਾਂ। ਹੋ ਜਾ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਡਰਾਮਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ ਲੀੜਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾਲੇ ਦੀਏ ਭੈਣੇ ਨੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੀੜੇ ਉਦੋਂ ਲੈਣੇ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬਹਿਣੇ ਨੀ ਪੈਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਨਾ। ਬੇ ਵੀਰਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਲਾ ਲੈ। ਨਾ ਭੈਣੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਹ ਪਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਰੂਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਰੂਪ ਜੀ रूप रूप पकारूं मैं बन में, मेरी रूप वसी मेरे मन में। मेरी रूप मेरिया अखां दे सामने। भैणे मैं तो होर इंतजार नहीं हुंदा। ਵੀਰਾ ਲਾਮਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਵੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਹੱਟੀ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਐ ਜੱਟੀ ਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੱਤੇ ਦੀ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆ ਲਓ। ਭਾਬੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭੂਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਟਿਫਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟਿਫਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕਣ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਲਾ ਹੀ ਪੋਚ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ ਵੀਰੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਦੱਸੀ ਐ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਬੀ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਖ ਸੂਰ ਜਾ ਫੱਟੀ ਸੁਕਾ, ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਉਣੀ ਗੰਗਾ ਜਾ। ਬਈ ਆਹ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਐ ਸੱਚੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਐ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਭੈਣੇ ਰੱਬ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਿੰਨੀ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਆਹੋ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਬਿੱਲੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੇਮਾ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ। ਆਹ ਸਾਲਾ ਪੁੱਛੜ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਪਾਲਿਆ। ਬਿੱਲੂ ਕਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਤੋੜਿਆ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਦੇਖ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਕੰਜਰ। ਆਹ ਦੇਖ, ਆਹ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਕਚੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ। ਦੇਖ ਕਰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਤੂੰ ਟਲ ਜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ला 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 यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई हाँ बेबे ਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ? ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ? ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਐ ਕਿ ਬੇਬੇ ਡੱਕੀ ਵਾਲੇ ਆ? ਮਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੂਣਾ ਬੇਬੇ, ਬਸ। ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ 19-21 ਕੀਤੀ, ਆ ਸਲਫਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 31-52 ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਆਖੀ। ਆ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਯਾਰ। ਆ ਕੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿਆਪਾ। ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜੀ? ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਚੱਜ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਆ ਲਓ, ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ।
ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਕੀ ਜੀ? ਹਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਢਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਗਲੇ 'ਚ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਬੈਠੀ ਐ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਭੈਰੋਂ ਬੈਠਾ। ਕਾਲ ਭੈਰੋਂ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਖੜਾ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ। ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠੋ। ਬੈਠਾ ਗੁੱਡੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ। ਬੇਬੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਤ, ਕਿਹਦੀ ਬਰਾਤ? ਕੁੜੀ ਮੋਟੀ ਐ। ਪੁੱਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ। ਬੇਬੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੋਟੀ ਐ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ। ਬੇਬੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਐ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਲੈ। ਰੰਗ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਕੱਚਾ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਜਾ ਜੀ? ਐਵੇਂ ਮੁੰਡਾ 19 ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਾਨੂੰ 31 51 ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਦੀ? ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਧਰੋ ਤਾਲੀ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣ? ਉਹ ਠਹਿਰੋ ਠਹਿਰੋ ਬਈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਸਰਜੂ? ਓਏ ਮਗਿਆ ਬਾਪੂ ਸਰਜੂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣੇ। ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਬਰੂਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 5 7 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ। ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵੇ ਵਾਲਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਬਣੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਲ ਚੜਾਵਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੇਬੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੁੱਕਰੀ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ 31 51 ਯਾਦ ਹੈ। ਪੱਕਾ? ਪੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹੇ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਮੜਾ ਜਾ, ਮੋਠਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣਾ ਤੇਰਾ। ਸਾਲਾ ਕੈਦੋਂ। ਉਹ ਹਟ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਹੋਈ ਐ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਐ? ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਧਵਾਵਾਂ ਤੇ ਫਰਲੋ ਤੇ ਜਾਵਾਂ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਪੈਣੀ ਆ। ਓਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਰੁੱਸ ਗਈ ਨਾ, ਮਨਾ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਾ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲਵਾ ਦੇ। ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲਵਾਤੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਪਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦੇਣੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਲਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਕੋਈ? ਲਾ ਯਾਰ। ਲੱਗੀ ਜੀ ਐਡੀ ਛੇਤੀ? ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀਆਂ। ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। ਐਂ ਕਰੋ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲਵਾਓ, ਪਰ ਲਵਾਓ ਭਲਾ ਕਿੱਚ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਓਏ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਰਤੀ ਕਮਾਲ ਤੂੰ ਤਾਂ। ਜਨਾਬ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲਵਾਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹੀ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗ ਜੋ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ। ਜੀ ਜਨਾਬ। ਭੇਜਤੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਭਰਾ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਰਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। थैंक यू हरनाम जी। मैडम जी सच पूछूं
ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੜਿਆ। सच में? जी मुझ में लड्डू लड्डू खुआ के मुंह तो मीठा कराओ। हाँ जी, भेजा मैंने मिट्टू को लड्डुओं का डिब्बा लाने के लिए, वो आता ही होगा। लो वो आप ही गया। आओ आओ। आ गया जी आ गया। लो, रश बहुत सी। कीजिए मुंह मीठा। रुको मैडम, मैं सुनिया भी शगना दा जेड़ा पहला लड्डू खावे ना ओदा विआह छेती हो जांदा है। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਾਸਟਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ? ਉਹ ਚੱਲ। ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਜੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਫੇਰ ਗੇੜਾ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਮਿੱਠੂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੇੜ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਦਿਨ ਡੁੱਬਾ ਜਦ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੁੱਛੋ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅਗਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਂ ਆ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਲੱਡੂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਬਈ? ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੀਲਮ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਟੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੋਰ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਨਾ ਗਾਂ ਨਾ ਪਿਛਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ? ਜਾ ਵੀ ਕਾਕਾ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਜਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ, ਕਰਾਉਣਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ। ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਲੈ, ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਈ ਪਾਲਾ ਸਿਆ, ਨੀਲਮ ਮੈਡਮ ਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਲੰਘ, ਤੇ ਨੀਲਮ ਮੈਡਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਲੰਘਣਾ ਬਾਕੀ ਐ। ਨਾਲੇ ਐਸ ਉਮਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਨੀਲਮ ਮੈਡਮ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਚਿੱਠੀ ਮੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੰਡੋ, ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆ ਤੱਕ ਹੱਥ ਭੰਨ ਦੇ ਬੂਹਾ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਕਿਤੇ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਲੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪੱਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹੁੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਸਾ ਚ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਓਏ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੋਰ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੁੰਡੀ ਤਾਂ ਲਵਾ ਲੈ, ਅੰਦਰ ਸੌਨੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ। ਓਏ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਚੱਲ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਲੈ ਆ ਗਈ ਤੂਫਾਨ ਮੇਲ। ਰੁਕ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾ, ਰੁਕ। ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾ ਚੱਟਾ। ਚੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮਾਲਪੁਰ, ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੁੱਗੇ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ? ਆਹੋ, ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਹੱਥ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੌਕਣ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਚਿੰਬੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਰੁਕ ਜਾ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਓਪਨ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਕਸੀਨੋ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਲੀ ਸਲਾਬੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। देखी जाओगे कि कुछ बोलोगे भी? ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ।
ਇਹ ਕੀ? ਇਹ ਉਹ ਝੋਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਫੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੱਚੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਰਮ ਨਰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੂੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਓਹ ਸੋ ਸਵੀਟ ਆਫ ਯੂ। ਹਾਏ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਹੈਲੋ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਐਡ ਪੜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਲੋਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿੰਨੀ ਵਿਚੋਲਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹੀ ਟਿਫਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਓ। ਦੇਖੋ। ਹੈਲੋ, ਹੌਲਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੈਡਮ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਮਿੰਨੀ ਵਿਚੋਲਨ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ? ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਤੇ ਦਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਟਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੌਰੀ। ਸੌਰੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡਨ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਰੂਰ। ਓ ਸ਼ਿਟ। ਨੀ ਤੂੰ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਨੀ ਤੂੰ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਨੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਖਾਂ ਪਾੜ ਕੇ ਹਟੂ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਸਿੱਧਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਦੱਸੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਭੈਣ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਪੂ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦੱਸਤਾ। ਉਹ ਪਾਲੇ ਸੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੂਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਲਓ। ਤੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ ਦੋਤੀ। ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਿੰਨੀ ਵਿਚੋਲਣ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਮਾਈਸੈਲਫ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਲਾ। ਆਓ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਇਹ 10ਵੀਂ ਦਾ। ਓ 8th ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਓਹੋ ਰੋਸਨਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਖੇਡੀਏ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ। ਚੱਲ।
ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤ? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵਿਆਹ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਾਓ ਪੁੱਤ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਏ ਪਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਓਹੋ ਤੂੰ ਰੁਕ। ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਭੂਆ ਜੀ ਐ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਲਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਆਪਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਅੰਕਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ 100 ਅਨਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਨਾਰ 100 ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਬਸ ਚੁੱਪ ਯਾਰ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਭੂਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਡੀਅਟ, ਉਹ ਇਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਈਡੀਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਆਹੋ ਆ ਗਈ ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਯਾਰ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਚੱਕੋ। रुको बुआ जी, मैं देख दिया। प्रेमपाल सिंह डोरी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪਾਲਾ ਮਿਲਕਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। यस यस, लेट्स गो एंड चेक किते हो ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ نو ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਲੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਸੱਤ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਦੱਸ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਢੋਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਡੇ ਲਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਓਏ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਓਏ? ਝਾਂਜਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਝਾਂਜਰਾਂ ਲਈ ਭਜਾਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਰੀਠੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਗਾ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੀਲੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟੱਚਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਭੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਗਾਲੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਬਾਹ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੜੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ, ਬਸ ਐਸੀ ਆਦਤ ਜੀ ਪਈ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੋਗੀ। ਉਹ ਪਾਲੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤਮਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਤੇ ਪਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡੀਏ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ। ਕਿਉਂ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਲੈ ਪਾਲਿਆ ਹੁਣ ਪਾਲਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਕਹੂਗਾ। ਹੱਦ ਹੀ ਬਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ
ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਪਾਲਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ। ਯੈਸ, ਹਾਂਜੀ ਓਏ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਾਈ ਜੀ, ਪਾਲਾ ਸਿਉਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਾ ਸਿਉਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਕਾਕੇ ਚੱਕ ਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਸਿਉਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ, ਆ ਚੱਲ ਬਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈ। ਜੀ ਚਾਹ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭੁੱਖਾ। ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਦਾ ਘਰ ਆ ਲਓ। ਲਓ ਪਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਮੀਨ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੂਪ, ਬਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕਰਤਾ। ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਘਰ ਸੀ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੂੰ ਆਏਂਗੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਗੀ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਅੱਗੇ ਅੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚੜੇਲ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਚੁੜੇਲ, ਓਹ ਸੌਰੀ ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਆਓ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਚੰਦਰੀ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਜੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਰੂਪ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਦਰੀ ਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਨੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵੇਲਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਚ ਗਿਆ। ਵੇਲਣਾ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ, ਹਾਏ ਵੇ ਮਾਰਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਪਾਲਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਬੈਡ 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 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਡ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਡਾਇਬੀਟੀ, ਐਡੀ ਚੰਦਰੀ ਸੀ। ਡੈਡ ਨੂੰ ਦਾਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਚ ਇੰਨੀ ਚੀਨੀ ਬਾਬਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਓ ਸ਼ਿਟ, ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਵਸਤਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਵਸਤਰ? ਵੇਲਣਾ ਬੇਬੇ ਦੇ ਵਜਦਾ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੇ, ਬਸ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਭਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਾਪੂ ਹਾਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਮੁੱਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਚੜੇਲ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਚੰਦਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਾੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬੂਆ ਜੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਓ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ, ਚਾਰ ਸੀ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਮਦਾਣੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ। ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ, ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ, ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ, ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਓਏ ਓਏ ਪੈ ਗਏ ਪੱਲੇ। ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣ ਸਰ
साडी एक बार नी करदा तेरा इंतजार नी रहना कल्ले कल्ले चले चले है गए पल्ले पल्ले चले चले है गए पल्ले पल्ले चले चले है गए पल्ले पल्ले चले चले ओए ओए पै गए पल्ले मैं थानेदार गोरिए पई वक्त दी मार गोरिए होली मेरी तीमी रब ने विछड़ गया परिवार गोरिए जिंद भी देऊं बार गोरिए नाल मेरे जे चले 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 है गए पल्ले पल्ले चले चले है गए पल्ले पल्ले चले चले है गए पल्ले पल्ले चले चले ओए ओए पै गए पल्ले ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰੁੱਟ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਭੋਲੀ ਐ ਭੋਲੀ ਨਾਲੇ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝਦੀ ਐ ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਣੀ ਐ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਫੇਰੀ ਐ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਆ ਨਾ ਖੇਡਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੁੱਤੀ ਚ ਮੁੱਤੂਗਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੀ ਜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਾਲੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਮ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪਾਲਾ ਜੀ ਰੂਪ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏਂਗੀ ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਗਲ ਬਣ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਰੂਪ ਐਸ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਸ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਪਾਲਿਆ ਦੁੱਧ ਪਾਵੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹਾਏ ਰੂਪ ਚੰਦਰਗੀ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਰੂਪ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਰੂਪ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਲੇ ਦੀਆਂ ਰੂਪ ਸਿਰਫ ਪਾਲੇ ਦੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਚੁੰਡੀ ਤਾਂ ਵੱਡ ਲਿਆ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਚੂੜੇ ਦਾ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਲਾਲ ਚੂੜੇ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਂਜੀ ਆ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੱਗ ਵਰਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਕਰੋ ਚੂੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਓਕੇ ਚਲੋ ਪਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਸ ਤੇਰੀ ਖਬਰੇ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਕਦੋਂ ਵੇ ਖਿੱਚ ਲੈ ਮੇਰੀਆ ਖਿੱਚ ਲੈ ਵੇ ਖਿੱਚ ਲੈ ਆ ਖਿੱਚਣਾ ਓ ਖਿੱਚ ਲੈ ਓਏ ਹੋਏ छोड़ दे मेरी बाँह मेरी बाँह छोड़ दे प्लीज मेरी कोई बाँह छुड़ाओ ओ देखो की हो रहा मेरी कोई बाँह छुड़ाओ नहीं देखेगी जानी अखा फाड़ फाड़ के बाँह छुड़ा दे मेरी चल तो ਸਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਾਰਵਾਜ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ
ਹਾਂ ਬੇਬੇ। ਵੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਤਰੀਕ ਦਾ ਕੀ ਆ ਬੇਬੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਗਿਆ? ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਤਵਾਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਫੋਨ। ਹੈ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਾਊ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਠੂਠੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੂਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਠੂਠੇ ਨੂੰ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਠੂਠਾ। ਛੰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਫਿਰ ਛੰਨੇ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ? ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ, ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ, ਮੇਮ। ਬਾਪੂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ। ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ। ਇਹ ਆ ਸਬੂਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਆ ਲੈ ਪੜ੍ਹ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇਂਗੀ? ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਬਾਪੂ ਖਬਰ। ਆ ਕੁੜੀ ਨੇ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹੀ ਮਿਲੇ। ਓਏ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਯਾਰ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹਿਣੀ ਹੈ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰੋ ਫੋਨ, ਮਾਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ। ਕਰਦੇ ਆ। ਖਬਰਦਾਰ ਐਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਟੋ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਬੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੋਟੀ ਪਤਲੀ। ਨਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਬੇ, ਪੱਕਾ ਤੇ ਕੱਚਾ। ਵੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਟਾ ਰਿੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ ਭਈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜੂ? ਆਹੀ 5-7, ਬਸ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਬਸ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਹੋਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਭਈ ਉਹ ਦੱਸਾਂ। ਨਹੀਂ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। 15 ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹਾਲੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ 15 ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰਾ। ਆ ਲੈ ਫੜ। ਲੈ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸਕੂਲ। ਹੈ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ। ਵੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਛੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਬੇ, ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਲੈ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਖਚਰਾ ਹੀ ਖਚਰਾ, ਪੂਰਾ ਖਚਰਾ। ਮਾਸਟਰ ਸਤਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਨੇ ਮੈਡਮ ਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇਹ ਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਓ। ਜੀ ਆਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਭੂਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਕਰਦਾ। ਨੋ। ਵੈਸੇ ਰੂਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਈਸ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਬੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ। 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਲਓ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਵਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਪੁੱਛੋ। ਪਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੈਦੋਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੈਦੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਦੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਰੁਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਦੋਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਚਪੇੜ? ਕਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਸੁੰਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਬੁਗਤੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਕਿਤੇ? ਤਗੜਾ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜੇ ਤੇ ਕਸੁੰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਤ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਦੱਸਦਾ। ਅਰੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੇੜ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਰੁੱਖ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਆ ਡੱਬਾ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ? ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ। ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣੀ ਹੈ? ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਲਓ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਪ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ। ਬੁਆ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਇਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬੁਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ? ਯੈਸ ਦਿਖਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ। ਦਿਖਾਉਂਗਾ। दूसरे शो का भी टाइम हो गया, अजे भी नहीं आई। जो मजा इंतजार में है वो बसले यार में नहीं। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਹ ਬੈਠਾ ਮਾਸਟਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਪਾਲੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਆਊਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਊਗੀ।
ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਬਈ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜੱਚਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਐਨ ਟਿਚ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਵੱਟੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਆ। ਲੈ ਦੇਖ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਾਰਾਗਰੀ। ਬਈ ਜੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਮੈਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਣ ਵੋਟਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਸਟਰ ਦਿੰਦਾ ਲੱਡੂ। ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਓ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ, ਖਬਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ ਜਗ ਦੀਆਂ ਵੇ। ਕਾਫਿਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਐ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਖਬਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਐ ਮੇਰੀ ਰਗ ਰਗ ਦੀਆਂ ਵੇ। ਚੱਲ ਮੰਨਿਆ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹੋਏ ਮੈਂ ਧੁੰਦਲੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਊ, ਦਿਖਤਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਗਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤਾਂ ਮਗਦੀਆਂ ਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਹੰਝੂ ਕਿਣ ਮੇਰੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨ ਤੇਰੇ। ਦੇ ਵੇ ਖੇਡ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵੇ। ਅਲ ਬੇਲੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਲੈ ਲੈ ਸੀ ਫੇਰੇ ਵੇ। ਓ ਰੱਬ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਤੋਂ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇਰੇ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਜਾਗ ਕੇ ਵੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨ ਤੇਰੇ। ਭੂਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾਲਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਪਾਲਾ ਅੰਕਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਪਾਲਾ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਭੂਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਸੁਣੋ ਇਹ ਘੋਗੜੋ ਜਿਓ, ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋਗੜ ਦੇ ਘੋਗੜ। ਘੋਗੜ ਘੋਗੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲ ਆਕ ਲੋ ਬੜਾ ਸਵਾਹ ਤੇ ਖੇਚ ਲਾਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਨ ਤੇ ਮੇਲਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਜੰਨਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੇ ਲੁੱਟਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾ ਨੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾਦੀ ਹੈਗੀ।
ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਛੱਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ। ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਪਾਲੇ ਹੌਲਦਾਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਓਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਰਦੀ ਨੇ ਅੱਖ ਚੱਬਿਆ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜੇਠ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੇ। ਮੌਕਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿੱਕੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੰਗੀਨੀਅਤ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਦਾ ਲਵ ਯੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ? ਵੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਪੀਨੇ ਆ। ਵੇਟਰ ਆਰਡਰ। ਆਰਡਰ ਸਰ। ਕੀ ਪੀਓਗੇ ਜੀ? ਕਾਫੀ। ਕਾਫੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਰੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਰੰਗੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਥਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਲੈ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਖਾ ਚਾਕਲੇਟ। ਇਹ ਲੈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਦੱਸ ਡੈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਈ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਕਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਿਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਲਿਆ ਗੁਰੂਆ, ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਮੱਖਣ ਰੱਖ ਕੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਲੈ ਆਈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚਪਾਉਣਾ ਕੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾ ਦੇਖੋ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਲਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਮ ਕੀਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਆਜੂ? ਜੋ ਦਾ ਪਰ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਆਜੂ? ਆਜੂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਆਜੂ? ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਐਂ ਕਰ, ਆ ਲੈ ਫੋਨ ਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਏ ਰੂਪ, ਸੌਰੀ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, 2 ਮਿੰਟ। हाँ बेटे। हेलो पापा, छेती घरे आ जाओ, मेरा ढिड बहुत दुखी ਜਾਂਦਾ, छेती आ जाओ। ओ यार मैं बहुत जरूरी मीटिंग 'ਚ बैठा, प्लीज तू चूरन ले ला। आ चूरन चारा नाल नहीं हटदा, बस तू आ जा, छेती आ जा। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਯਾਰ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ। चल मैं आया। सॉरी मैनू जाना पैना, बेटा बहुत छोटा है ना, पेट 'ਚ दर्द होने लग गया।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਓ, ਆਪਾਂ ਇਵਨਿੰਗ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਸੌਰੀ, ਪਰੇ ਹਟ ਯਾਰ। ਕੀ ਖਾਓਗੇ, ਵੈਜ ਜਾਂ ਨॉन ਵੈਜ? ਵੈਜ। ਚੀਜ਼ ਚਿੱਲੀ ਖਾਓਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਚਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਟਰ, ਯੈਸ ਸਰ। ਆਰਡਰ ਸਰ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਅਜੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਚੀਜ਼ ਚਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਕ। ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ, ਕੌਣ? ਉਹ SHO ਬੋਲਦਾ। ਸਦਰ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਜਨਾਬ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੂਪ ਜੀ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਓਏ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਆ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਸਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਹੌਲਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁੰਬੜਪਨ ਪਹੁੰਚ। ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਲਾ ਮੱਛੀ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। करिए गल शुरू। हाँ। एक मिनट। हाँ बेटे, मैनू समझण दी कोशिश कर पुत्त। आ गया मैं। बेटे दा फोन सी। सॉरी, एक फोन और आ गया। हाँ जी सर। सर मैं 5 मिनट च आ गई, बस आ गया बस। एक्चुअली कम सॉरी। हाँ बेटे, ओए आ गया पुत्त, मैं 2 मिनट च आ गया यार। मैनू समझ तो लै। मैं कहता सी भी आप कदे फेर ना मिली। जग ते जाके बह गया वे ना खबर कोई तेरी। तेरियां पालां विच मेरे सज्जणा वे जिंद रुल गई मेरी। वे मैं पीर ते आके वेख ले कोई फल ना मिले आवे। वे मैं रो रो रातां कट दियां तैनू सू नहीं मेरी। सज्जणा जे मिल जावे चेहरा ए खिल जावे। वे मैं महल बना ले अशकां दे ओके चिन चिन मेरे। सिसकियां विच कट्टियां ने रातां
जाग के वे मैं सिसकियां विच कटियां ने रातां जाग जाग के वे मैं सिसकियां विच कटियां रातां जाग जाग के वे रातां जाग जाग के वे कटियां ने बिन तेरे वे मैं सिसकियां विच कटियां रातां जाग जाग के वे रातां जाग जाग के वे कटियां ने बिन तेरे। ਸੌਰੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਯੰਕੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਯੰਕੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਬੈਠ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਲਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਓ ਵਾਓ ਪਾਲਾ ਅੰਕਲ ਲੱਭ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਾਲਾ ਅੰਕਲ? ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਬੁਆ। ਪਾਲਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸਾਲਾ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸਲੀ ਪਾਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਹੌਲਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਧੀ? ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ। ਭੂਆ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੂਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ। ਇੰਡੀਆ 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 ਇੰਡੀਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਹੋ ਬਸ ਕਰੋ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੋਕੋ। ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ। एक्सीडेंट पर वो ऐसे वक्त है किथे? ਵੇ ਕਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? बेबे कनेडा वाले छन्ने दा। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਦੇਖੀ ਬਲਿਆ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਬੇਹੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਗਾਨੇ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਚੰਗਾ। ਐਸੇ ਦੇ ਚੂੜਾ ਪਵਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਚੂੜੇ 'ਚ। जनाब कनेडा वाले रूप कौर जी का एक्सीडेंट हो गया। वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल च ने। ठीक है काले मैं आ गया। ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਹਲੇ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਥੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਲਈ। ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਲਈਏ।
ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਰੂ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਈ ਨਾ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜਾਉਂਦਿਆਂ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਜਿਹਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੁਆਲੇ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੀਲਮ ਮੈਡਮ ਜੋ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਮਖਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर वो कौन? ਲੈ ਪੈ ਗਏ ਪਟਾਕੇ ਦੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਣੀ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਮਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਕ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। मैं तेरे ता मारिया कि मैं स्पेशली कैनेडा तो तेरे लिए आई ते तू मैनू दस्या भी नहीं कि मैं तेरा पाला आ। ते तू मेरे क्यों मारिया? सज्जन भावें किन्नी भी दूर क्यों ना रहिंदा होवे, पर कोई इन्ना इंतजार थोड़ी करवाउंदा जिन्ना तू करवाया, तां ही तेरे मारिया। नाले अपना तो असूल है कि एक हथ लो एक हथ दो, गल खत्म। मैं तो तेरे ता मारिया तू मैनू इन्नी देर तो बुलांदा नहीं, पर तू मेरे क्यों मारिया? यारां दा तां यही तरीका है, एक हथ लो एक हथ दो। ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਪਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰਤੇ ਸੀ। धोखेबाज ना होवे ता मैं धोखेबाज नहीं पाले, पर जिंदगी का सच बहुत कौड़ा है, नहीं तो मैं कदों दी तेरे को वापस आ जाती। कमाल है भूआ जी, सानू तो पता नहीं लग गया कि यही पाला अंकल जी ने। तुहानू किवें पता लग गया? जिन्हों अपने ख्यालों च जवान होंदे देखा होवे, ओनू पहचानन च ज्यादा देर नहीं लगती। महसूस तो मैनू पहले दिन ही हो गया सी, पर यकीन मैनू उदों होया जदों स्कूल च रह के इंतजार करने वाली गल, रुख दियां यादां, घरों रोटी ना लेके आना। सारिਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। चल आपां ਵਿਆਹ खेडिए। ਆ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੀ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਪਾਲਾ ਜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਜੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਆ ਜਾ ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਫੁੱਫੜ ਮੈਂ ਹੀ ਐ। ਯੈਸ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਯੈਸ 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 ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਯੈਸ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸੁਣੋ ਕਹਾਣੀ, 4 ਸੀ ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਮਦਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ। ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ, ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ, ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ, ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਓਏ ਓਏ ਪੈ ਗਏ ਪੱਲੇ। ਛੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣ ਸਰਦਾਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੌਲ ਜ ਪੈਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਲੜ ਕੁੜੀ ਕੁਆਰੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਯਾਰੀ ਲੈ ਤੂੰ ਮੁੰਦੀਆਂ ਛੱਲੇ। ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ, ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਓਏ ਓਏ ਪੈ ਗਏ ਪੱਲੇ। ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹਾ ਮੈਂ ਠਰਕ ਭੋਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਪਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਾਣੋ ਹਾਣੀ ਹੋ ਜੂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ, ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ, ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ, ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਓਏ ਓਏ ਪੈ ਗਏ ਪੱਲੇ। ਮੈਂ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨੀ ਕੁੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਨੀ, ਸਹਿਬ ਕਰੀਨਾ ਵਰਗੀ ਜੋੜੀ ਬਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀ, ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੀ, ਰਹਿਣਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ। ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ